वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के इस बाणी दे विचों ये 14वां सवैया है जो 1394-95 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई विक्रम सिंह जी करनाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का धन्नवाद। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 22 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 4 नवंबर नूं है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। 16 तरीक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म दिहाड़ा है जो बाबा जी का दिल्ली विच शहीदी अस्थान है गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर महरोली। उस अस्थान ते शाम नूं 6 बजे तो लैके रात 10:30 बजे तक मनाया जाएगा। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। आप जी जदों भी गुरु घर आवो मास्क जरूर ला के रखो, सादे कपड़े पा के आओ, अपने घरां विच पंजाबी बोलो, बच्चों नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे बाणी का पाठ कर सकन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। एक मैं 2 हाथ जोड़ के बेनती करदा, गुरुद्वारे दे विच बैठ के कीर्तन सुनिया करो, कथा सुनिया करो। पाठ करन वास्ते असी उपर गैलरी दे विच प्रबंध किया होया है और ये चीज़ खास करके जदों तुसी टैलीफोन ते पाठ करते हो, ये पहली गल मन की अवस्था ही नहीं बनेगी। तुहानूं इदां ही लगेगा जिवें पाठ भी हो रहा है ते नाल नाल असी मोबाइल फोन ते एक अपना शौक भी पूरा कर रहे हाँ कि उन्होंने अगे अगे, क्योंकि अजकल टच स्क्रीन आता है तो सानू उहदा भी आनंद आता रहिंदा है। और इहदी आड़ दे विच जिहड़ी सब तो माड़ी गल वो ये है कि कल शामी 10 बच्चे सी इत्थे मेरे मगर बैठे ताबिया दे जिहड़े वीडियो ऑडियो जां कोई होर चैट ते लगे हुए सीगे। हुण किवें पता लगे कौन पाठ करदा है ते कौन चैट करदा है। सो सब नूं बेनती कि कोई भी सज्जन दरबार विच मोबाइल फोन लैके पाठ करन दी खेचल ना करे। जो गुरबाणी गायन हो रही उहदा स्क्रीनां दे उपर डिस्पले हो रहा है, तुसीं वेख सकदे हो। उहदे अर्थ अंग्रेजी विच भी ने, पंजाबी विच भी ने। सो कोई भी सज्जन दरबार विच मोबाइल फोन लैके पाठ करन दी खेचल ना करे। पाठ वैसे भी उपर बैठ के गैलरी दे विच कलीन विछे हुए ने, पखे लगे हुए ने, उपर बैठ के संगत पाठ करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो उद्दम मत प्र
ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਜਿਉ ਪਰੇ ਰਹਿ ਤਿਉ ਕਰਨਾ, ਜਿਉ ਨਟੁਆ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਜੰਤੀ। ਤਿਉ ਵਾਜਹਿ ਜੰਤ ਜਨਾ। ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੈ ਬਿਖਰਾਤੇ। ਕਿਉ ਚਾਲਹਿ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀ। ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ। ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਜੁਗਹੁ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਪੈ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆ ਜੋ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਜਾਲਪ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 123 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਵਈਏ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 103 ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੱਜ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸੀਏ, 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆਂ ਤੀਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਭਉ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਗਉ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾਂਗੇ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ 6 ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨੇ ਆ। 4 ਸਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂਸਤਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖ ਕੇ ਸਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਪੀ ਹੋਗ। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ, ਜਿਨ ਸਕਲ ਬਿਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ 부ਝਾਈ, ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਖੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੁਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖੰਡ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਏ, ਹਾਥੀ ਚੁਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਦਾ ਜੇ ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਜਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਏ। ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਤ ਰੱਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਰੋਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀ ਮੰਦੇ। ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਡੂਰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਤੁਧ ਹੋਰ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂਰ। ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ, ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਤੇਜ, ਮਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹ ਪੋਤਾ ਪਰਵਾਨ।
जिन बासक नेत्रै घत्या कर नेही तान, जिन समुंद विरोलिया कर मेर मधान, 14 रतन निकालियान की तोन चानान, घोड़ा कीतो सहज दा जत कियो पलान। ये बाबा सत्ता जी कह रहे हैं। हुण गुरु नानक साहब दी जोत दे मालक गुरु अमरदास जी दी वडियाई है, ते वडियाई करदियां देखो किन्ने सुंदर बचन वरते ने। कहन लगे धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, तुहाडियां वडियाइयां तुहाडियां सिफतां दे जदों मैं गीत गाना, तुहाडे दीदार परसना ते कमाल दी बात है। बाबा सत्ता जी कहन लगे तुसी इस मन रूपी बासक नाग नूं, क्योंकि नाग टेढ़ा तुरदा है ते मन दा सुभाव ही है ना, ये टेढ़ा ही रहिंदा है, रब वाले पासे लगन नूं तैयार नहीं हुंदा। कहन लगे तुसी इस मन रूपी बासक नाग नूं बड़े ढंग दे नाल नेत्रा बना के, नेही तान आत्मक बल दी नेही बना के, बासक नाग नूं नेत्रा बना के शब्द समुंदर नूं उच्ची सूरत करके रिड़किया है। उस समुंदर शब्द विचों तुसी 14 गुणा दे रतन कढे ते आत्मक रोशनी नाल जगत नूं रोशना दिता, चानन कर दिता। कहन लगे 14 रतन निकाले अन की तोन चानान। फिर उस आत्मक अवस्था जिथे गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह पहुंचे ने, क्योंकि उन्हां दा जीवन जदों पढ़ने 62 वरियां दी आरबला तक सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरु शरण विच नहीं आए। धर्म कर्म करते ने, गंगा इशनान लई जांदे ने, पर जदों गुरु दा शब्द कन्ना विच पिया, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जदों बचन कन्ना विच पै, बीबी अमरो तो बचन सुने ने ते अंदर द्रविया गया, गुरु शरण विच आए। 11.5 साल गुरु दी सेवा विच गागर लैके सागर तक जाते रहे। ब्यास तो जल लिया के गुरु अंगद देव जी का इशनान करवाना, ते फिर वो कमाई जिहड़ी है ना, वो कमाई बड़ी कठिन सी। उस आत्मक कमाई का जिक्र बाबा सत्ता जी ने किया। कहन लगे धन गुरु अमरदास, जदों तुसी सेवा घालना दी कमाई कीती, जदों तुसी गुरु दी सेवा करके गुरु नूं प्रसन्न कीता, ते ओ प्रसन्नता एवें नहीं प्राप्त होई। तुसी घोड़ा सहज दा बना के, घोड़ा कीतो सहज दा जत कियो पलान। तुसी उच्चे आचरण नूं, इंद्रियां नूं, मन नूं रोकिया विकारां वल्लों उच्चा आचरण बना के उस आत्मक सहज दे घोड़े दी उत्ते काठी पाई, ते फिर तुसी ओदी सवारी कीती। कहन लगे फिर सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी तीर पकड़िया हथ विच उच्चे आचरण वाला, ते इस तरह तुसी कल विच धू अंधार बन के, कल दा अर्थ है संसार दे घुप हनेरे दे अंदर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तुसी भाण दी तरह, सूरज दी तरह प्रकाशमान हो गए। संसार दे जीवां नूं रोशनी दिती जीवन दी, संसार दे लोकां नूं रुशनाया। कल विच धू अंधार सा चढ़िया रै भान, सत्तो खेत जमायो सत्तो शावान। फिर बचन करते ने नित रसोई तेरी है घ्यो मैदा खान। जदों ये पौड़ी का आपां पाठ करांगे, दीदार करांगे, अगे हजूर कहंदे ने अवतरिया अवतार लै। गुरु अमरदास साहब महाराज आप परमेश्वर अवतार लैके आया। हजूर कहते ने अवतरिया अवतार लै। अवतरिया का अर्थ है आप रब अवतार धार के आया। ते जदों गुरु अमरदास कमाई करते ने, ये नहीं कि उन्हां सामने कठिनाइयां नहीं आईयां, बहुत कठिनाइयां आईयां। क्योंकि जदों कोई धर्म के मार्ग ते तुरदा ना, सच जानिया जे कठिनाइयां राह विच बहुत आउंदियां ने, मन की भटकना भी आउणी है। दुनिया के अंदर भरम जाल भी बड़े ने,
ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟੁੱਕਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਬੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜੇ ਕਦੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਿਓ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ। ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਮੁਕਾਮੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸਭ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ। ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਘਾਲ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਦਾਰ ਪਰਸਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਰ ਸਮਾਦ ਸਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਣ ਚੜਿਓ, ਧਰਮ ਧਨਖ ਕਰ ਗਹਿਓ, ਭਗਤ ਸੀਲਹਿ ਸਰ ਲੜਿਓ, ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸੱਲਿਆ ਭਣ, ਤੈ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਇਵ ਜੁੱਧ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਰ ਸਮਾਦ ਸਨਾਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਨਾਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੰਜੋਗ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਣ ਚੜਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਧਨਖ ਕਰ ਗਇਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ, ਭਗਤ ਸੀਲਹਿ ਸਰ ਲੜਿਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਤ, ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਭੱਟ ਸੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਭੱਟ ਸੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਰਮ ਤਨਖ ਕਰ ਗਹਿਓ, ਭਗਤ ਸੀਲਹਿ ਸਰ ਲੜਿਓ, ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਿਆ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਹੋ। ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ। ਅਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਖੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਾਂਗੇ ਸੱਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਚਾਰਨ ਨੇ ਭਲੋ ਲਿਖਣ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਲੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਭੱਲੋ। ਭੱਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜੋ ਤਨਾ। ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਣ ਜੀ ਜੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸੱਲ ਭਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੈਂ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਇਹ ਜੁੱਧ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੰਪਤੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੁਹਮ ਪਾਤਿਕ ਬੇਨਾਸਹਿ। ਪੁਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ, ਪਾਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜੇ। ਧਰਤੀ ਆਪ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲਏਗਾ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਬਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ, ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਮਨਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੂੜ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਚਨਾ। ਆਸਾਸਾ ਲੋਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਸਕਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਟਿਕਾ ਸਕਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਚਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਲੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੌਣ? ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸਾਂ, ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ, ਲਹੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ।
दे निमाणी लिवै बाजों क्या करे विचारिया। गुरु अमरदास महाराज कहते ने जे तेरे अंदर सच्ची लेव रब वाली नहीं ना जुड़ी, तेरा ध्यान कभी परमात्मा नाल जुड़िया नहीं है। ध्यान रखिया जे गुरु के प्यारे हो, सुरत नूं टिका के आपां गुरु दे दर ते भी बैठ जाने आ, पर सुरत गुरु वाल नहीं हुंदी। बैठे रब दी बंदगी करन होईदा है, पर ध्यान रब वाले पासे नहीं हुंदा। ध्यान कदी कारोबार वल चला गया, कदी पदार्थां वल चला गया, कदी संसार वल चला गया। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहंदे ने आ जिहड़ी तेरी देह वे ना, देह शरीर जिहड़ा तेरा है, ये ते निम्मो झूणा है जे इहदे विच ध्यान रब दा नहीं टिकिया। हुण ध्यान टिकेगा किवें? कहण लगे ध्यान लईए कदों ध्यान प्राप्त होवेगा रब दा, जदों तू गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं परस लैंगा, जदों गुरु अमरदास जी दे चरण परसेगा, गुरु दी बाणी दी टेक लैके अपने मन दी घाड़त नूं सुचज्जा बनाएगा, फिर सतगुरु पातशाह कहंदे ने ध्यान लईए, ध्यान प्राप्त होवेगा। ते आ जिहड़ा शरीर देही है, जे ध्यान नहीं इहदे विच रब दा, रब वल सूरत ने अजे सूरत करके तुरे ही नहीं आ, ध्यान दा टिका नहीं बनिया, ते इन्हां इंद्रियां दी, इस तन दी, इस शरीर दे जिन्ने इंद्रे ने, इन्हां दी कोई कीमत नहीं है। भट्टां दे बचन पढ़ के वेखियो, भट्ट साहबाना ने बड़े प्यार नाल कहा ना, कहन लगे चरण ता पर सकियाथ चरण गुर अमर पवल रह, हथ ता पर सकियाथ हथ लगै गुर अमर पै, जी ता पर सकियाथ जी गुर अमर पनीजै, नैन ता पर सकियाथ नैन गुर अमर पिखीजै, श्रवण ता पर सकियाथ श्रवण गुर अमर सुनीजै, सकियाथ सोहियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित, सकियाथ सो सिर जालप भणै जो सिर निवै गुर अमर नित। ਉਹ ਸਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ, ਉਹ ਜੀਭ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਭ ਭਲੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲੀ ਜੀਭ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਜੇ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਦਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਦਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ,
मैं बेनती करांगा गुरु के सिखो, आपां रोज़ गुरुद्वारे आउंदे आ, कदी अपनी जिंदगी विच झाती मारिया जे गुरु मिलिया है? गुरु नूं आपां पा लिया? अपनी अपनी जिंदगी विच झाती मारिया जे? निक्कियां निक्कियां गल्लां जीवन दी समझ दियां रोज़ सिंह साहब तुहानूं बयान करके दसदे ने। किवें आउणा है गुरु दर ते, किवें दा पहरावा चाहीदा है, किवें गुरु दी गोद विच बैठना है, किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा सानूं ध्यान रखना चाहीदा है। जदों उन्हां गल्लां ते अमल करांगे, जदों अमली जीवन विच ओह गुरु दीयां बातां लैके आवांगे, गुरु दा सुनेहा लैके आवांगे, गुरु दे शब्द दी मत लैके आवांगे, फिर गुरु दी प्राप्ति होवेगी। जे वेख्या मत्था टेकिया प्रसाद लिया ते घरां नूं चले जाइए, फिर गुरु दी प्राप्ति ते ना होई। शब्द की संभाल करनी पैगी, शब्द नूं हिरदे विच टिकाना पैगा, फिर आनंद रूपी मंजिल ते पहुंचांगे। क्योंकि साडे अंदर 5 अवस्थावां ने। 5 अवस्थावां दा जिक्र कोशां विच आया है। पहली अन्नमई, दूसरी प्राणमई, तीसरी मनमई, चौथी विग्यानमई ते 5वीं आनंदमई। इन्हां 5 नूं कदी समझिया जे अन्न का तो असी ध्यान रखने, अन्न विच जी रहे हैं ना, रोटी का पता है किन्ने वजे खानी है, किन्ने वजे असी भोजन की भुख लगनी है, सानू लंगर प्रसाद चाहिए, अन्नमई अवस्था है। फिर प्राणा की भी समझ है भी जे साह ना आया तो जीवन कादा, जीवन तो मुक जाएगा। श्वास चल रहे ने, इन्हां दी समझ आ गई भी श्वासां दी खेड़ जिंदगी है, यह है प्राणमई कोश। इस तो अगला है मनमई कोश। मन की समझ आ जानी, मन की है, मन बारे पता लग जाना। ते सतगुरु सच्चे पातशाह की बाणी पढ़ो, कह लगे इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। कदी इस मन की भी खोज करया करो। इस मन की खोज दे कलावान वो मनमई अवस्था के धारनी होया करते हैं, वो मन की खेड़ बारे जानते हैं। इस तो अगे जदों मन की अवस्था ते पकड़ बन गई, मन ते पकड़ बन गई, फिर विग्यानमई अवस्था आउंदी है। ते विग्यानमई कोश की अवस्था दे अंदर बंदे दे बोलां विच सत्या आ जांदी है, जिन्हों गुरु नानक साहब कहंदे ने सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसां लोक राखै भाओ। बोलां विच ताकत आ जांदी है, सत्या आ जांदी है, जो बोलदे ने हो जांदा है। यह है विग्यानमई कोश। पर गुरु ने एक गल समझाई, कहते सिखा तेरी मंजिल ये नहीं, ना अन्नमई ना प्राणमई ना मनमई ना विग्यानमई, तू आनंद दा वासी बनना है, आनंदमई कोश तक जाना है। कदी आनंद साहब का पाठ करते हाँ, सोचिया जे हथ विच गुटका पकड़ के भी किन्ने साल हो गए ने आनंद साहब का पाठ करदे आ ते आनंद बनया क्यों नहीं जिंदगी विच? अज भी दुखी आ, अज भी कुरला रहे आ। क्योंकि आनंद तक पहुंचण दे 2 रस्ते ने। आनंदपुर पहुंचना ते 2 रस्ते ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी कहंदे ने, कह लगे एक हुशियारपुर वालों आउंदा है हुशियारियां दा रस्ता, जिधर असीं भजे जाने आ, उत्थे राह विच रोक है। हुशियारियां नाल आनंद दे घर नहीं पहुंचिया जाना। जेड़े हुशियारियां करके आए वो वेसवा दे डेरे तक रुक गए, भाई जोगे वर्गे। पर दूसरा एक रस्ता है कीरतपुर वालों जाता है, जिहड़ा कीरती का रस्ता है ना। जदों सिखा कीरती दे रस्ते ते चलदे आ, रब दीआं वडियाइयां दे गीत गांदियां गुर उस्तत करदिया जाएगा, चेते रखी आनंद दे घर विच पहुंच जाएगा, आनंदपुर दा वासी बन जाएगा। अज मेरे सतगुरु कहंदे ने, कह लगे गुरु अमरदास जी नूं परस के ध्यान लईए, ध्यान दा टिका बन जाता है। पौ मुक्कै पंध मुक जाता है। पौ का अर्थ है पंध, सफर। ये जेड़ा पैंडा है ना, सफर है, ये मुक जाएगा। फिर जम्मन मरण दे गेड़ विच नहीं आउणा पैगा। गुर अमरदास परसीए अपौ लभै गौ चुकै। कह लगे गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं परसण नाल भट्ट जालप जी कहंदे ने, ये जिहड़ी 5वीं बख्शिश प्राप्त हुंदी है ना, वो है अपौ लभै। वो परमात्मा अपौ जिहड़ा जिन्हों किसी का भै नहीं, वो प्राप्त हो जाता है, उहदे नाल मिलाप हो जाता है। गुरु अमरदास नूं परस, तेरा मिलाप रब नाल हो जाएगा। फिर गौ चुकै आवागवन मुक जाएगा।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤਉ ਰਹਿ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨ ਵਹਿ ਲਹਿ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤਉ ਰਹਿ, ਦੁਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਏਕਾ ਹਿੰਦਸੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਏ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨਵੈ ਲਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ। ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਾਲਪ ਆਖ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 7 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, 7 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਰੁਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਧਨਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਧਨਵੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ? ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਲਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਘਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਣੈ ਜੋ ਗਾਵੈ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
इतनी सेवा हाज़री प्रवान करना जी। बेअंत भुल्लां दी खिमा। आप संगतां ने ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।